ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ आदर देने हैं। परमेश्वर तू महान है। जितने भी घरों में देख रहे हाथों को उठाएं और उसके नाम को महिमा दे, जलाल दे, वर्शिप दे। जैसे साज बज रहे हैं आप जलाल दे, उसके नाम को महिमा दे। सबनू बचांदा बचने ओदा, सानू जीना सिखांदा लहू यीशु दा। सबनू बचांदा बचने ओदा, सानू जीना सिखांदा। तूफाना रोकदा जिदी कश्ती ओ चढ़े, तूफाना नू रोकदा जिदी कश्ती ओ चढ़े। जंगे ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े। जंगे ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े। मैं गावा हो यहोवा बाप, जिसके हाथ को आप पकड़ते हैं खुदावन उसे कभी छोड़ते नहीं आप। आपकी ये खासियत है। हालेलुया। जंग ओही जित जांदा जिदे नाल तू खड़े। खुदावन दे थे नहीं लिखा जिदे नाल पैसा खड़े, जिदे नाल दुनिया दे लोग खड़न। मे भी सारे लोग खड़े हो जान, पर जे तू ना होवे ते वो हार जाएगा बाजी। पर जो तू नाल खड़ा है ते वो हमेशा जीतेगा इंसान। परमेश्वर धन्यवाद हो, धन्यवाद हो जीवत परमेश्वर की। रेला बा संधारा बाबा या हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा। ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा। ओ जंग कदे नहीं हार दे, 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 ओ जंग कदे नहीं हार दे। मदद जिन्ना लई कल दा यहोवा, मदद जिन्ना लई कल दा यहोवा। ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। पैरी पावे लगे आउण नाल लखो लख रन, हिली जांदे वेख के यहोवा दा जलाल। हथ पैरी पावे लगे आउण नाल लखो लख रन, हिली जांदे वेख के यहोवा दा जलाली। हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, हथ
जिन्ना दा पढ़दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे, ओ जंग कदे नहीं हारदे। यहोवा 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 यहोवा, यहोवा 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 यहोवा, यहोवा 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 यहोवा, यहोवा 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 यहोवा, यहोवा 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 यहोवा, यहोवा 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 यहोवा, यहोवा 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 यहोवा, 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 यहोवा 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 यहोवा, यहोवा 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 यहोवा। यीशु ताड़ी तारीफ, यीशु दे लिए ताली बजाइए, शुक्रगुजारी देना। तारीफ से क्या किसी ने खुदा देखा है, क्या किसी ने खुदा देखा है? मैंने देखा है, तूने देखा है, हमने देखा है, क्या किसी ने खुदा देखा है? क्या किसी ने खुदा देखा है? मैंने देखा है, तूने देखा है, हमने देखा है, क्या किसी ने खुदा देखा है? सांस चलती है मेरी तेरे
देखा है, हमने देखा है, क्या किसी ने खुदा देखा है, क्या किसी ने खुदा देखा है। जानती है जिसने सब के लिए, जानती है जिसने सब के लिए, जानती है जानती है जानती है जिसने सब के लिए, सूली पर मैंने खुदा देखा है, सूली पर मैंने खुदा देखा है, मैंने देखा है, तूने देखा है, हमने देखा है, क्या किसी ने खुदा देखा है, क्या किसी ने खुदा देखा है, मैंने देखा है, तूने देखा है, हमने देखा है, क्या किसी ने खुदा देखा है। सांस चलती है मेरी तेरी जो, सांस चलती है मेरी तेरी जो, सांस चलती सांस चलती सांस चलती है मेरी तेरी जो, चलती सांसों सोने खुदा देखा है, चलती सांसों ने खुदा देखा है, मैंने देखा है, तूने देखा है, हमने देखा है, क्या किसी ने खुदा क्या किसी ने खुदा थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। कलाम के लिए दुआ में चलेंगे। यस थैंक यू लॉर्ड।
यहोवा बाप तुहाडी हजूरी में शुक्रगुजार हाँ सारे सचमुच खुदा तू वर्शिप के दौरान जिन्होंने ने भी इस वर्शिप के हिस्सा लिया तू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने आनंद नाल भरिया और बाइबल दसदी तेरा आनंद ही साडा बल है। अज सारे इस वर्शिप के दौरान परमेश्वर बलवंत होए उन्होंने जोर पाया है खुदा। अज इसे जोर के द्वारा परमेश्वर अज तेरे कलाम नूं लवांगे खुदावंत खुदा और वो खुदा कलाम साडियां जिंदगियां नूं परमेश्वर होर तेरे जोर नाल भर देवेगा तेरी तसल्ली नाल भर देवेगा खुदा। तेरा कलाम हर एक दे लई तसल्ली दा बाईबास होए परमेश्वर हर एक नूं परमेश्वर तेरा कलाम अज छू लवे प्रभु खुदा। जिद्दां उन्हें हनेरे च चानण कीता अज हर जगह ते चानण हो जाए प्रभु। अज जिथे भी ये मीटिंग चल रही प्रभु वो जगह ब्लैस हो जाए यीशु दे नाम। जिहड़े फोनां द्वारा देख रहे हैं वो फोन ब्लैस हो जाण वो घर ब्लैस हो जाण वो जॉब ब्लैस हो जाए परमेश्वर। अगर कोई गड्डी च देख रहा है इस मीटिंग में वो गड्डी ब्लैस हो जाए प्रभु खुदा। तेरा जलाल साडे सारियां दे उत्ते प्रभु और खुदा तेरी इसे प्रेजेंस दे विच खुदा असीं तैयार हां तेरे कलाम नूं सुणन दे लई तेरी आवाज़ नूं तेरे दास दे द्वारा सुणन लई परमेश्वर असीं तैयार हां खुदा। अपनी जगवेदी दी अग नाल हर एक दे कन्नां नूं पवित्र कर परमेश्वर हिरदियां नूं पवित्र कर ताकि तेरा कलाम साडीआं जिंदगियां बहुत तायत नाल फजल नाल फल लैके आवे प्रभु। आइए पवित्र आत्मा असीं तैयार हां असीं अपने आप नूं तुहाडे हत्थां दे विच सौंप दिंदे हां। असीं खाली हो जाने ताकि पवित्र आत्मा तुसीं सानूं अपने कलाम दे चानण नाल रोशन कर दिओ पवित्र आत्मा जी। आइए सारे कलाम दे लई कहिए परमेश्वर मैं तैयार हाँ खुदा बाप क्योंकि तेरे कलाम ने मैनू हुण तक जीना सिखाया है तेरे कलाम ने मैनू सच्चाई ते चलना सिखाया है क्योंकि तेरा कलाम सच है खुदा। तेरा कलाम ही तसल्ली बख्श है मेरे खुदा परमेश्वर। आज तेरे कलाम के लिए असीं शुक्रगुजार हाँ और असीं परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करते हैं पिता तुहाडे दास के लिए खुदा। अपने दास नूं कसरत नाल इस्तेमाल करी खुदा। असीं पूरे आदर और सत्कार दे नाल परमेश्वर तेरे दास नूं खुदा ओदे मूँह चों निकले तेरे आवाज़ नूं असीं लै सकीए खुदा। खुदा ईमानदारी नाल परमेश्वर अज तेरे कलाम के द्वारा असीं ओदे अगे झुक जाइए तेरे कलाम अगे और तेरा कलाम खुदावंद सानू हर दिन तेरे स्वरूप च बदलता जाए प्रभु खुदा। असीं सारी महिमा तैनूं दिंदे यीशु दे नाम च सारे कहिए आमेन। आइए सारे खड़े होकर परमेश्वर दे दास दा असीं वेलकम करांगे। हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया। तेरे वचन दा खुलना मेरे लई बरकत दा कारण बन जा। तेरे वचन दा खुलना मेरे लई बरकत दा कारण स्लो वाला पहला होना। तेरी रहमत दा मेरे पाक खुदा तेरी रहमत दा मेरे पाक खुदा मेरे सिर ते बदली तन जावे। तेरे वचन दा खुलना मेरे लई बरकत दा कारण बन जावे। तेरे वचन दा खुलना मेरे लई बरकत दा कारण बन जावे। तेरा वचन दलेर बनौदा है गिदड़ा तो शेर बनौदा है। तेरा वचन दलेर बनौदा है गिदड़ा तो शेर बनौदा है। तेरा सुन के पाक कलाम खुदा तेरा सुन के पाक कलाम खुदा खिले अंदरों अंदर मन जावे। तेरे वचन दा खुलना मेरे लई बरकत दा कारण बन जावे। तेरे वचन
वचन दा खुलना मेरे लिए बरकत दा कारण बन जावे। तेरी रहमत दा मेरे पाक खुदा, तेरी रहमत दा मेरे पाक खुदा, मेरे सिर ते बदल तन जावे। तेरे वचन दा खुलना मेरे बरकत दा कारण बन जावे। अपने हत्थां नूं उठावांगे। तेरे वचन दा खुलना मेरे बरकत दा कारण बन जावे। बब्बी दियां नेरियां रातां विच, बब्बी दियां नेरियां रातां विच, जिवें रोशन कर कोई चन जावे। तेरे वचन दा खुलना मेरे लिए बरकत दा कारण बन जावे। तेरे वचन दा खुलना मेरे लिए बरकत दा कारण बन जावे। तेरे वचन दा खुलना मेरे लिए बरकत दा कारण बन जावे। खुदा बाप आज दी मीटिंग ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫਜ਼ਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਜਣ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Thank you Lord, we worship you, we give you glory, honor and praise। खुदावन बाप ताड़ी महिमा हो, ताड़ा नाम उच्चा हवे, ताड़ा नाम जलाल पावे। Thank you Jesus। हालेलुया। न्यायियां दी किताब उदा 14 अध्याय खोलांगे सारे। Thank you Lord, we worship you, we give you glory। न्यायियां 14 अध्याय ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੁਨਤੀ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਵਹੁਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਲੈ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੱਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਜ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਆਮੀਨ। ਫਿਲਿਸਤੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ? ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ? ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਚੋਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਗੈਰ ਕੌਮ ਸੁਨਤੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਲੱਭੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੱਚਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਲੱਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੀਏ 16 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਨਿਆਂਈ ਫਿਰ ਸਮਸੂਨ ਅਜਾ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਡਿੱਠੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਾ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਜੋ ਸਮਸੂਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਛਹਿ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪਾਤੇ ਰਹੇ ਪਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਲੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮਸੂਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋੜੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਸਣੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨੇ
ਸੁਰੇਖ ਦੀ ਦੂਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਲੀਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਕੋਲ ਚੜ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਜੋ ਇਹ ਡਾਢੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਕਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੈਨੂੰ 1100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਆਮੀਨ, ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਕੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਲ ਵਾ। ਸੈਮਸਨ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਸਾ ਸੈਮਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕੇ ਸੈਮਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਾ, ਗਵਾਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੈਮਸਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਲੀਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਗੈਰ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸੈਮਸਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਬਸ ਅਨੋਇੰਟਡ ਸੀਗਾ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਨੋਇੰਟਡ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅਨੋਇੰਟਡ ਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਿਗਾ ਤੇਰੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪੈਰਦਰੇ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅਨੋਇੰਟਡ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਗਵਾਵੇਂਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੈਮਸਨ ਅਨੋਇੰਟਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਅਨੋਇੰਟਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਲੜਾਂ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕੌਣ ਮੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਮੈਂਟਰ ਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੱਬੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਸੱਜੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਪੋਸਤਲ ਅੰਕੁਰੂਲਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਮੈਂਟਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਅਗੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੰਮ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਕੰਮ, ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਤੇ ਘੰਟੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਬੱਸ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕਰ, ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ ਕਰਜ਼ੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਡੈਵਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਨੀਓ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਡੈਵਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੂਏ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਆਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਕਿ ਆਹ ਪਰਸਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਸ਼ਾਉਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ
ਔਰ ਸ਼ਾਉਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਦਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਉਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, 50,000 ਭੇਜ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੈਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ 200 ਭੇਜ ਸਕਦਾ, 300 ਯੂਰੋ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭੇਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੇਜਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੇਜਿਆ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਰ ਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਮਸਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਹਾਵ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਲਗਾਮ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਬੇਲਗਾਮ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਉਦਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਹਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਧਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਜਨ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ। ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਲਾਈਫ ਕਿਦਾਂ? ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਅਪੋਸਤਲਾਂ ਕਰੂਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਵਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਮ ਖਤਮ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਗਏ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਟੋਟਲੀ ਵਰਲਡਲੀ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਮੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ? ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ? ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਈਵੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਲੜਨ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੜਸੜਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸੈਮਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ? ਬੇਲਗਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਗੌਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਤਰਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਤਰਸ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਤਰਸ ਹੁਣ ਹਾਲ ਬਹਾਵ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਤਰਸ ਦੇ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਆ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂ? ਕੁਛ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਵਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਝਿੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੂੰਗਾ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਫੜਾਇਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਝਿੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਤੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਵ ਕਰ ਪਾਉਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਚਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵਚਨ ਨਾਲੋਂ, ਜੋ ਵਚਨ ਪ੍ਰੀਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੇਥ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਮਸਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਊਦ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਚਰਚ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਵਲ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਖੁਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਰਡ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨਾ ਪਰਸਨ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਉਹੀ ਦਲੀਲਾ ਉਹਦੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਹਰ ਉਹ ਇਵੈਂਟ, ਹਰ ਉਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਸਹੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਚੱਕਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਅੱਜ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਣਾ। ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕੀ ਮੈਂ ਮਿਲਾਪ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਚੁੱਕਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕਾਂ? ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ? ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਭਣ ਜਾਣੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਵੀ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਕੈਨਿਕ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਵਾਂ, ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਮਾਈ ਫਾਲਟ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਮੇਰਾ ਪਤਰਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਡੈਵਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਡੈਵਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡੈਵਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਡੈਵਲ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਡੈਵਲ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਚਰਚ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਡੈਵਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੋਗੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਡੈਵਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ।
ਔਰ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਇਹਦੀ ਡਾਢੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਦੱਸ ਕਾ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਤਾ, ਝੂਠ ਮਾਰਤਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ। ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਸੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋੜਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੇਬੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਟੂ ਲੌਂਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ। ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਰੱਸੀਆਂ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੈਡ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸੈਮਸਨ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ 20 ਆਇਤ 16 ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਹੇ ਸਮਸੂਨ, ਫਿਲਿਸਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕੜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੁਣ ਅੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਜਿਹ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਤਮਾ, ਸਿਰਫ ਅਨੋਇੰਟਡ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਮਸਾ ਸ਼ੁਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚੋਂ ਮਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ, ਟਾਕ ਕਰਨ 'ਚ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 2022 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਟਾਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਬੁੜਬੁੜਾਉਨੇ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੜਬੜ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਾ ਇਹ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਸੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਰੱਖਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਵਲ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਡੈਵਲ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਰਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੈਮਸਨ ਕੀ ਆ? ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਆਤਮਾ 'ਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਅਨੋਇੰਟਡ ਸੀ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਮੇਰੇ ਮਗਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਛ 1 2 4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ 2 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
कई बारी लंबी प्रार्थना की लोड़ नहीं है, तुहाडे तो कोई गल कर रहा अंदरों अंदरी प्रार्थना करो, प्रभु मैनू की जवाब देवां, प्रभु हाँ कवां ना कवां जां कुछ भी ना कवां। हालेलुया। ये भी गल सच्ची अपोस्टल जी ने सिखाया सी, कई बारी हाँ दी ना दी भी नहीं लोड़ होंदी, कई बारी कुछ भी कहने की नहीं लोड़ होंदी, इको गल कहंदी वेट करो, वेट करनी है। हालेलुया। तुहानूं मैं दस्सिया कोई भैन भरा इदां हुंदी है, उन्होंने कहना तू मैनूं ड्रीम दस सही, मैं हुणे तैनूं खोल देना वो ड्रीम। मैं कदे नहीं इदां किया, मैं क्या नहीं जी आत्मा खोलूगा तो मैं दसूंगा, नहीं तो प्रेच रखांगे। किसी ने कहना नहीं नहीं मैं तेन दसदा खोल के, ड्रीम की दसिया, अपने अंदाजे ला के ड्रीम का दसदा। हालेलुया। इदां नहीं। हालेलुया। जे तुसीं आत्मा च सेंसिटिव आ, तुसीं की करोगे, वेट करोगे उस चीज़। लिखिया वेट करने वाले की आ, जिगरा रख के वेट करते जिहड़े परमेश्वर तो वड्डा फल पाउंदे आ। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा ने कहा देख तू इदा नहीं करना हैगा शाउल नूं। देख शाउल भी अनॉइंटेड आ, देख शाउल भी इसराइली आ, देख शाउल चाहे मसा परमेश्वर आत्मा नूं अड्ड कर चुकिया, अड्ड हो चुकिया, तो पर फिर भी तू नहीं ये काम करना। हालेलुया। और उन्हें उन्होंने नहीं मारिया। हालेलुया। सोचो जे दाऊद भी सेंसिटिव ना हुंदा तो शाउल नूं मार दिंदा। सोचो जिहड़ा राजा कुछ साल बाद बनिया, सोचो मे बी उन्होंने 35 साल किंग बनने नूं लग जाते। अज सानूं जरूरत आत्मा च सेंसिटिव होई है, अज ही वो फैसले लईए जिहड़े कल ते असीं छड्डे होए। जे आत्मा च की होवांगे, सेंसिटिव होवांगे, सारे खड़े होवांगे, प्रार्थना चलांगे, सब खड़े होवांगे। हालेलुया। यहोवा तू है तख्त नशीं, कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा तू है तख्त नशीं, कोई तेरे जैसा नहीं। सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, तेरे सिवा ना कोई। यहोवा तू है तख्त नशीं, कोई तेरे जैसा नहीं। प्यार तेरा है महान, कुदरत तेरी बेमिसाल। प्यार तेरा है महान, कुदरत तेरी बेमिसाल। तख्त तेरा आसमान, तख्त तेरा आसमान, पाँव की चौकी जमीन। यहोवा तू है तख्त नशीं। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा 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 तू है तख्त नशीं। सारे हत्थ उठाइए, प्रार्थना करिए, खुदा मैनू आत्मा च सेंसिटिव कर परमेश्वर, मैनू आत्मा च परमेश्वर एहो जी सेंसिटिविटी दे परमेश्वर, एहो जिहा इंसान बना के मैं आत्मिक चीज़ों को समझ सका खुदा, मैं हर इवेंट नू परख सका। और बाइबल च लिखिया परख दा आत्मा परमेश्वर दिंदा, कहिए परमेश्वर नू परख दा आत्मा दे, मैं परख सका हर इवेंट्स नू। प्रार्थना करिए हर पर्सन, प्रार्थना करिए हर पर्सन। यस, प्रार्थना करिए, मैनू परख दा आत्मा दिला। परमेश्वर तो कलीसिया मंगी है, क्योंकि परमेश्वर दिंदा है मंगण वाले। उन्होंने कहा मंगो तो तुहानू दिता जाएगा, ढूंढो तो तुहानू मिलेगा, खड़काओ तो तुहाडे लई खोलिया जाएगा। हालेलुया।
प्रार्थना करिए सब जन, कहिए मैनू आत्मा च सेंसिटिविटी दे परमेश्वर, मैं बोलना भी सेंसिटिविटी दे नाल, मैं सुना सेंसिटिविटी, आत्मिक सेंसिटिविटी नाल। यीशु मसीह इन्ने सेंसिटिव सी कि ओनू परखण लई, ओनू फसाउण लई लोग आउंदे सी, और वो आत्मा च समझ जाते सी कि ये लोग तारीफ नहीं कर रहे बल्कि जाल बुन रहे मेरे लिए। तुहानू पता लगेगा कि कुछ लोग जाल बुन रहे, डेवल उन्होंने इस्तेमाल कर रहा। जो तुसी सेंसिटिव होवोगे आत्मा च, तुहानू पता लगेगा मेरी ओही भैन, मेरा वो भरा वा, डेवल काम कर रहा राइट नाउ, और तुसी कुछ भी नहीं करोगे उस इवेंट च, दूर हो जाओगे उत्तों। कुछ लोगों को आदत है हर गल च बोलना, हर गल च हिस्सा लेना, और तुसी अज तो बाद इदां दे ना होवोगे। तुहानू पता होवेगा किच बोलना, किच पिछे हट जाना, किच पैर रखना, किच बच के रहना वा। कुछ लोग आत्मा च सेंसिटिव नहीं है और मूर्खता ना चलते हो, कहते नहीं साडा परमेश्वर साडे वाल जो मर्जी खाइए, जोड़े रिश्तेदार जो मर्जी चल जाइए, साडा प्रभु साडे वाल, क्योंकि सेंसिटिव ने गए। और प्रभु दे दास अपोस्टल अंकरूला जी इन्ने अनॉइंटेड आओ, कहते हले हले तक साडे कुछ इहो जिहे रिश्तेदार जिन्होंने असीं अपने बेटे को नहीं दिखाया। क्यों? अनॉइंटेड आ, पर की आ सेंसिटिव आ ना। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ नहीं हो मूर्खता ही ना चलते हैं। कुछ भी बोलांगे जी, असी किते भी कदम रखांगे, किते भी अपना व्यू देवांगे, किसी भी चीज़ पार्टिसिपेट करांगे, नहीं नहीं नहीं। ਜਿਹੜੇ आत्मिक सेंसिटिव आ वो समझते मैनू की करना और की नहीं करना है। मैं हथां नूं उठाइए, कहिए खुदा मैं सेंसिटिव हूं आत्मा। यस यस कहिए खुदा नूं। जे तुसीं आत्मा सेंसिटिव होवोगे, कुछ झगड़े तानू बोलण दी लोड़ है, क्लैरीफाई करन दी लोड़, कुछ गल्लां तानू कुछ कहण दी लोड़ नहीं है, बस पिछे हो जाओ उस चीज तो। शाराबा का चारा मान झूरी अलाराबा सेरेबो शिखो ब्रांदो को से केचले में रेहो माला रोबासिंदा रिया बाको नामाशी लेबो रबा नमखोलिया रमानो सकतलाबा। हर एक आत्मिक मूर्खताइयां चलियां जाने यीशु दे नाम च। हर एक आत्मिक मंद बुद्धि दा आत्मा निकले बाहर यीशु दे नाम च। परमेश्वर असी आत्मा च सेंसिटिव हो जाइए, आत्मिक गल्लां नूं समझ सकिए, खुदा आत्मिक इवेंट समझ सकिए। हथां नूं उठा के कहिए परमेश्वर मैं आत्मिक सेंसिटिविटी रिसीव करदा हां, ओ ग्रेस रिसीव करदा हां कि मैं समझ सका आत्मा च की हो रहा है, आत्मा च की माहौल चल रहा है, आत्मा च किधर ले जा रहे हैं परमेश्वर तू मैनू यीशु दे नाम दे विच। खुदा बाप जिन्ने लोकी कमर दी दर्दा करके बिस्तर तो उठ नहीं पा रहे, कमर दी दर्द उन्होंने छड़ के चली जावे, सारी कमर दी रीढ़ दी हड्डी दी दर्द निकल जावे उन्होंने छड़ के। प्रभु यीशु दे नाम च हर बंधन शैतानी टुट जान, हर गंदगी दा आत्मा निकले बाहर यीशु दे नाम च, हर कन्फ्यूजन दा आत्मा निकल जावे, हर डिप्रेशन दा आत्मा निकल जावे। प्रभु तेरी ब्लैसिंग्स इन्हां दे उत्ते परमेश्वर, हर दर्द चली जावे शरीर च। हथां नूं उठाइए, अज दी मीटिंग लई धन्नवाद करिए। प्रभु तुहाडा धन्नवाद, तुहाडी वर्शिप, तुहाडी आराधना हो, तुहाडा नाम जलाल पा।